उज्जवल भारत न्यूज प्रेजेंट्स क्राइम बुलेटिन न्यूज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के विशेष क्राइम बुलेटिन में सभी का स्वागत है। अरवली से इस समय एक बड़े साइबर फ्रॉड की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाकर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी का पर्दाफाश हुआ है। 1 करोड़ कोई छोटा रकम नहीं होता है, लेकिन इस मामले में 1 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश सामने आया है। अरवली साइबर क्राइम पुलिस ने 2000 से ज्यादा संदिग्ध बैंक अकाउंट की जांच के बाद अहमदाबाद से 2 बड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस फ्रॉड के लोकल ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल तक फैलाने का शक जाहिर किया जा रहा है। अरवली साइबर क्राइम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2000 छोटे संदिग्ध बैंक अकाउंट की जांच के दौरान इंस्टाग्राम पर आधारित एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने अहमदाबाद से 2 बड़े आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाकर लुभावने विज्ञापन देकर लोगों को इन्वेस्टमेंट स्कीम और ऑनलाइन ऑफर के नाम पर फंसा रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि फ्रॉड के पैसे ट्रांसफर करने के लिए चाय बेचने वालों और मजदूर वर्ग के लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। अहमदाबाद रेड जब्त किए गए सामान की डिटेल्स अगर बता दें तो अहमदाबाद में कई रेड के दौरान पुलिस ने 24 लाख रुपए कैश, नगद, 21 अलग अलग बैंकों के पासबुक, 31 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इस तरह अब तक कुल 26 लाख और 95 हजार रुपए का सामान जब्त किया गया है। पुलिस का मानना है कि इस फ्रॉड का आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा हो सकता है और इस स्कैम के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं। आइए सुनते हैं कि इस विशेष विषय के बारे में अरवली डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट मनोहर सिंह जाडेजा जी पूरे मामले में विशेष तौर पर ये कहा है कि इस मामले में और भी आरोपियों के शामिल होने की पूरी संभावना है और साइबर क्राइम पुलिस की जांच का दायरा नेशनल लेवल तक बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने लोगों से ये भी अपील की है कि ये लालची ऑनलाइन एड से सावधान रहे और कोई भी संदिग्ध अकाउंट या लिंक मिलने पर तुरंत पुलिस को बताए। अरवली साइबर क्राइम पुलिस की यह कार्रवाई साइबर अपराधियों के लिए एक बड़ा संदेश है कि वह अब ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना आसान नहीं है। विशेष ब्यूरो रिपोर्ट अरवली से हिमांशु भाई व्यास जी के साथ मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। आइए अब सुनते हैं इस विशेष विषय के बारे में अरवली के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस यानी एसपी मनोहर सिंह जाडेजा जी इस विशेष विषय के बारे में क्या कहते हैं। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, विशेष क्राइम बुलेटिन। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद। अरवली साइबर सेल साइबर પોલીસ સ્ટેશને મ્યુલ એકાઉન્ટની અમારી ઘણા સમય પહેલાં ઓપરેશન પણ ચાલુ હતું અને એની હજી તપાસો ઘણી બધી ચાલુ છે। એ સંદર્ભે એક ટ્રાન્ઝેક્શન જે ડાઉટફુલ હતું એ અમને 2000નું નાનું ટ્રાન્ઝેક્શન કર્ણાટકમાં થયેલું અને એમાંથી ભિલોડા ખાતે એક એકાઉન્ટમાં પૈસા આવેલા। એના આધારે ભિલોડાનો જે વ્યક્તિ છે એને પૂછપરછ કરતા એના તરફથી અમને વિગત મળી કે અમદાવાદમાં કોઈ જૈન કરીને છે એ વ્યક્તિ આ પૈસા મંગાવે છે। આ જે જૈન છે એ નામ ખોટું હતું, ડિટેલમાં તપાસ કરતા આવો કોઈ વ્યક્તિ કઠવાડા અમદાવાદમાં હાજર ન હતો। સાયબરની ટીમ અમદાવાદ ગયા પછી એક ઘરમાં રેડ કરતા અમને 24 લાખ રૂપિયા, लगभग 31 मोबाइल, कॉम्प्यूटर, लैपटॉप, 21 જેટલી અલગ અલગ બેંકોની ચેકબુક અને 17 જેટલા એટીએમ કાર્ડ અમને મળ્યા છે અને નોટ કાઉન્ટિંગ મશીન પણ ત્યાંથી મળ્યું છે। એના આધારે જે મકાન જેનું હતું એની વધારે ડિટેલમાં પૂછપરછ કરતા અમે 2 આરોપીની અત્યારે ધરપકડ કરી છે। એક છે દિનેશ માળી કરીને જે મૂળ રાજસ્થાનનો છે અને બીજો છે મહેન્દ્ર કુમાર દેવાસી। બંને મૂળ રાજસ્થાન સાંચોરના છે અને અમદાવાદ રહે છે અને મૂળ એમની જે એમઓ છે એ કેમ કે એમના જે જગ્યાએ રેડ કરી ત્યાં અલગ અલગ મોબાઈલના કેટલા બધા બોક્સના રેક રાખેલા। એની એમો હિન્દીમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ બનાવી અને ઓલ ઇન્ડિયામાં લોકોને સસ્તા ભાવે મોબાઈલ આપી અને
એ મોબાઈલથી એનાથી ટ્રાન્ઝેક્શન પૈસા મેળવી વિશ્વાસ કેળવવાનો, પછી પૈસા મેળવવાના અને પછી પોતાના મોબાઈલ બંધ કરી દેવાના. એ જે પૈસા મેળવવાના છે અલગ અલગ એકાઉન્ટ માટે થઈને આ ઉપયોગ થતો હતો. એટલે એક પ્રકારનો મોટો સાયબર ફ્રોડનો કેસ જે અમદાવાદમાં ચાલી રહ્યો હતો. 31 મોબાઈલ અલગ અલગ કામોમાં એણે ઉપયોગ કર્યા છે. એક પ્રકારનું કોલ સેન્ટર પણ ત્યાં ચાલુ હતું. આ બધી વિગતો સાથે અમે ગઈકાલે એમને કોર્ટમાં રજૂ કર્યા છે અને કોર્ટે અમને 7 દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા છે. સાહેબ, કેટલા લોકોના ખાતામાં આવી રીતે આ લોકો પૈસા મંગાવતા હશે એવું કોઈ વિગતમાં સામે આવ્યું? અત્યાર સુધી અમને જે વિગત મળી છે 1,31,00,000નો આ ફ્રોડ છે. પણ આ ફ્રોડ વધારે હોઈ શકે છે કેમ કે અધર સ્ટેટ્સમાં જ્યાં એણે આ ઇન્સ્ટાગ્રામ, કારણ કે પોતે હિન્દીમાં બધી રીલો બનાવે છે, એટલે જ્યાં ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ્સ અધર સ્ટેટ્સમાં જે ફ્રોડ કર્યા છે એ અમે સેન્ટ્રલ ડેટા સિસ્ટમ જે છે એમાં અત્યારે વેરીફાઈ કરવું પડશે અને એના માટે થઈને જ અમે રિમાન્ડમાં એનો ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાના છે. આ લોકો કેવા લોકોના ખાતાનો ઉપયોગ કરતા હતા એવી કોઈ પ્રાથમિક વિગત મળી? અત્યાર સુધી એના જે ઇન્ટ્રોગેશનમાં જેટલી વિગતો મળી છે એમાં કોઈ પણ લોકો જે સામાન્ય લોકો હોય, ખાસ કરીને નાની મોટી મજૂરી કરતા હોય, ચાની લારી ચલાવતા હોય અને એમને 10% આપી દેવાનું અને ત્યાર પછી બાકીના પૈસા પોતે લઈ લેવાના, આ પ્રકારની નિયમો હતી. આવા લોકોનો સંપર્ક કરતા હતા કેવી રીતે? કોઈને કોઈ રીતે વાયા ક્યાંક કોઈ નજીકમાં નોકરી કરતો હોય, કોઈ એનો ફ્રેન્ડ હોય, આખી સ્કીમ બનાવેલી MLM ટાઈપની કે તું 4 બીજા એકાઉન્ટ લઈ આવ તો અમે તને આમાં પણ કમિશન આપશું, એમ કરીને એણે આખું નેટવર્ક ઊભું કર્યું છે. પૈસા ઇન્વેસ્ટ હજી પ્રાથમિક છે અમારી પાસે વિગતો, પણ એને અમદાવાદમાં દુકાન લેવાનું પ્લાનિંગ હતું અને લગભગ 1.5 વર્ષથી આ પ્રકારના ધંધામાં એ ઇન્વોલ્વ છે. અમને એક POS મશીન પણ આમાં મળ્યું છે જે કાર્ડ સ્વેપિંગમાં એનો ઉપયોગ કરતા હતા. Thanks for watching UB News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.